गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना सबजैक्ट है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। 80 मार्क्स का पेपर है जो दो तुहाडे पार्ट्स के विच डिवाइड है। 40 मार्क्स बैंकिंग के विचों ते 40 मार्क्स का पेपर तुहानूं आएगा इंश्योरेंस के विचों। तो फस्ट ऑफ ऑल अज आपां सब तो पहलां करांगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन ते कॉन्सैप्ट। मैं तुहानूं मेन जो चीज़ां है इंट्रोडक्शन दे विच दसूँगी एंड कॉन्सैप्ट्स दे विच तुसीं ये सब कुछ लिख सकते हो जो मैं तुहानूं अज पीपीटी के थ्रू शो कर रही हाँ। ठीक है जी। तो सब तो पहला है बैंक्स की इंट्रोडक्शन। बैंक की है तुहानूं पता ही है, इन्ना तो जीके की ही एक टर्म है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी तुहाडी मनी नूं सेफ रखती है, तुहाडी मतलब अपने कस्टमर्स की मनी नूं सेफ रखती है। एक तरह की ऑफिस हुंदी है या बिल्डिंग हुंदी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। बैंक की है एक फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन है ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੀਨਸ ਮਨੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਮਨੀ ਮਤਲਬ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨੀ ਨੂੰ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੀਨਸ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੌਕਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਪੂਰੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਸਟ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ इंडियन बैंकिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर की है। स्ट्रक्चर के सब तो पहला है आरबीआई मीनस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये अंडर सारे बैंक आते हैं। ये 2 पार्ट्स इन्होंने बनाए हुए हैं, शेड्यूल बैंक्स एंड अनशेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल बैंक्स के आएंगे कमर्शियल बैंक्स ते कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक के आएगा पब्लिक सैक्टर बैंक, प्राइवेट सैक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स तो बाद जो कोऑपरेटिव इहदे नाल कमर्शियल बैंक्स खत्म हो जाएंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स की जी फिर अगे इन्होंने की हुई है क्लासिफिकेशन, वो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़। ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कमर्शियल बैंक्स ਦੇ ਵਿੱਚ पब्लिक सैक्टर बैंक्स दस रही ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है SBI एंड एसोसीएट बैंक्स। दूसरा है पब्लिक सैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ अदर नैशनलाइज्ड बैंक्स एंड अदर पब्लिक सैक्टर बैंक्स। प्राइवेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ओल्ड बैंक्स ਤੇ न्यू बैंक्स। फॉरन बैंक्स ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ फॉरन बैंक्स ਹੋਣਗੇ। रीजनल रूरल ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ RRBs। मैं इदां ਦੀਆਂ टर्म्स ਅੱਗੇ यूज़ करूँगी जिन्होंने मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ करूँगी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ समझ आना कि मैं RRBs कह रही ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ मीनिंग है रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है जी। SBI कह रही हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI बोल रही हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ जी। हुण आपां सब तो पहलां करांगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैबलिश होया इन 1935। एपैक्स बॉडी है इंडियन बैंकिंग सिस्टम की, मीनस मेन बॉडी है। एपैक्स मीनस मेन बॉडी है इंडियन बैंकिंग सिस्टम की। इहदा हैडकुआटर है बॉम्बे दे विच, मुंबई दे विच। RBI के फंक्शनस की ने, ये फाइनांस ਨੂੰ सुपरवाइज करता है, मतलब जो भी मनी है उन्होंने सुपरवाइज करता है, मनी के स्ट्रक्चर ਨੂੰ सुपरवाइज करता है, मनी लॉन्च करता है। रैगूलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनैंशियल सिस्टम, पूरे इंडियन फाइनैंशियल सिस्टम का, होल फाइनैंशियल सिस्टम का सुपरवाइजर रैगूलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सैटलमेंट सिस्टम का रैगूलेटर एंड सुपरवाइजर है बैंकर एंड डैट मैनेजर है गवर्नमेंट के लिए, मतलब गवर्नमेंट को भी लोन प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट का भी बैंकर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉरन एक्सचेंज ਨੂੰ मैनेज करता है, करंसी ਨੂੰ इशू करता है। बैंकर्स बैंक मतलब सारे बैंक्स का ही बैंकर्स आ, सारे बैंक ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਨੂੰ डिपॉजिट करवाਉਂਦੇ ਆ RBI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। बैंकिंग सिस्टम ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ है, बैंकिंग सिस्टम ਦੇ ਲਈ रूल ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ RBI एंड सारा बैंकिंग सिस्टम ਉਸ ਨੂੰ फॉलो करता है। डिटेक्शन करता है फेक करंसी ਦੀ, डेवलपमेंटल रोल कस्टोडियन टू फॉरन एक्सचेंज। ठीक है जी। ये अगर तुहानूं किसी भी फंक्शन बारे कुछ भी ना पता लग्या होए तो तुसीं मैनूं डाउट क्लीयर कर लेना मैसेज करके। नैक्सट है शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक है जो इंडिया के वो वाले बैंक्स ने जो सैकेंड शेड्यूल ऑफ RBI ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ इनकलूड ने। ठीक है। तो इन्होंने बैंक्स ਨੂੰ रैफर किया गया है, मतलब ये बैंक्स इनकलूडिड ने RBI एक्ट 1934। ठीक है जी। तो बाकी जोड़े बैंक है ये 2 टाइप के होंगे है। प्रिंसीपल फैसिलिटीज़ इन्हों दी 2 टाइप्स दी होंदियां ने। इट बिकम एलिजिबिलिटी फॉर डेट्स मीनस फॉर लोन्स एट द बैंक रेट फ्रॉम द RBI एंड सैकेंड है इट ऑटोमैटिकली एक्वायर द मैंबरशिप ऑफ क्लीयरिंग हाउस। ठीक है। क्लीयरिंग हाउस की मैंबरशिप इन्हों को अपने आप आ जाती है। क्लीयरिंग हाउस की होंदा है जिद्दां एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के पैसे देने, मतलब एक ने दूसरे का 500 देना है एंड उस तो 250 लैना है, तो वह की करेगा
250 पे कर देगा, 250 अपना कट कर लेगा, उन्होंने बोलते हैं क्लीयरिंग हाउस। नैक्सट है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक जोड़े ने वो वाले बैंक्स ने जोड़े RBI एक्ट 1934 के सैकेंड शेड्यूल के इनकलूड नहीं ने। ठीक है जी, जो इनकलूडिड ने उन्होंने आप शेड्यूल बैंक बोलते हैं, जो इनकलूडिड नहीं है दैट आर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। किस दे विच इनकलूड है नॉन इनकलूड की मैं गल करती पई हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। जो इनकलूड नहीं ने मीनस जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स ने वो किहड़े ने, लोकल एरिया बैंक्स एंड देयर आर वेरी फ्यू ऑफ दैम, बहुत थोड़े ने जिहड़े नूं आपां नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स बोलते हैं। एंड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਨੋਰਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੀਡ ਵਿਦ ਮਿਊਚੁਅਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਭਦਰਾ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਐਂਡ ਅ ਫਿਊ ਅਦਰਸ ਆਰ ਨॉन शेड्यूल्ड ਬੈਂਕਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दी, इंडियन इकोनॉमी दी बैकबोन है, वैदर इट इज़ फॉर द सिटीजन टू कीप देयर हेयर अर्नड money safely or get loans whenever they need funds for important things like a home, wedding, a car or for business। मतलब ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਮ ਦੇ ਲਈ, ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਦੇ, ਮਨੀ ਨੂੰ एक्सैप्ट करना, डिपॉजिट्स ਨੂੰ एक्सैप्ट करना, लोन्स प्रोवाइड करना, ये प्राइमरी फंक्शंस है। एंड सैकेंडरी फंक्शन है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शंस ते जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। सिर्फ मैं तुहानू कॉन्सैप्ट करवा रही हाँ, इस करके मैं फंक्शनस एलैबोरेट नहीं कर रही। जो आप कमर्शियल बैंक्स का पूरा चैप्टर पढ़ांगे वो मैं तुहानू ये कमर्शियल बैंक्स के जिहड़े सारे प्राइमरी सैकेंडरी इत्थे बहुत थोड़े फंक्शनस लिखे हुए हैं, होर भी बहुत सारे है जिन्होंने मैं तुहानू पूरा इलैबोरेट करके करवाऊँगी। नैक्सट है जी पब्लिक सैक्टर बैंक्स। पब्लिक सैक्टर बैंक्स जिहड़े आ वो वाले बैंक्स है विच आर ओनड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। नेम तो ही क्लीयर है कि जिन्हां दी ओनरशिप एंड कंट्रोल गवर्नमेंट के कोल है, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं पब्लिक सैक्टर बैंक। सारे नैशनलाइज्ड बैंक, सारे RRBs किहड़े ने, पब्लिक सैक्टर बैंक्स ने। जिन्ने भी नैशनलाइज्ड बैंक ने, जिन्ने भी रीजनल रूरल बैंक्स ने, वो सारे पब्लिक सैक्टर बैंक ने। दीज बैंक्स आर द नैशनलाइज्ड बैंक अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ वे और अदर। सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ गवर्नमेंट ने अंडरटेक किया है। एंड nationalized bank account for over 75% of the overall business transaction that happen in the country। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 75% ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਨੇ। ਐਂਡ 50 ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ टॉप 50 बैंक्स ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर हो गए कि बहुत सारे 50 टॉप बैंक्स ने जिन्होंने आप पब्लिक सैक्टर बैंक कह सकते हैं। एंड रीसेंट रिपोर्ट के आफ्टर द अमलगमेशन ऑफ स्मॉलर बैंक्स विद लार्जर बैंक्स देयर आर 12 पब्लिक सैक्टर बैंक्स इन इंडिया एज ऑफ नाउ। ये तो पहले की गल है कि 12 बैंक सीगे, हुण बहुत सारे बैंक जिहड़े वो मर्ज हो गए एक दूजे के नाल आफ्टर लॉकडाउन। तो बैंक जिहड़े है अपने गवर्नमेंट सैक्टर के बैंक है वो मैनूं लगदा 4-5 ही रह गए आ, बाकी मैं तुहानूं पूरी अपडेट लैके दस दूँगी नैक्सट वीडियो दे विच। जिहड़े पब्लिक सैक्टर की एग्जाम्पल्स दित्ते हुए इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट सैक्टर बैंक तुहानूं पता ही है, नेम तो जिवें पब्लिक सैक्टर तो क्लीयर होवे प्राइवेट सैक्टर तो क्लीयर है कि जिन्होंने गवर्नमेंट का, जिन्हों के उपर गवर्नमेंट का कोई ओनरशिप नहीं हुंदा, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं हुंदा, मतलब ये ओनड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशनस। ठीक है जी, या फिर इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशनस कोई इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कोई बॉडी भी हो सकती है, ठीक है, बट नॉट बाय द गवर्नमेंट। एंड ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਕ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਬੈਂਕਸ ਆਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਓਨਡ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਣਾ ਐਂਡ ਲੋਨ ਦੇਣਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦਾ।
करना। इन्हां दी एग्जाम्पल्स ने इंडसलैंड हो गया, ICICI, HDFC एंड यस बैंक। ये सारे किहड़े ने अपने प्राइवेट सैक्टर बैंक्स ने। काम ये भी उही करते हैं एंड काम प्राइवेट सैक्टर बैंक भी ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਫੋਰਨ ਬੈਂਕ। ਫੋਰਨ ਬੈਂਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਨ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟਿਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦਾ ਰੂਲ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਾਈ ਦਾ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪल्स ਨੇ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ, HSBC ਹੋ ਗਿਆ, JP Morgan ਹੋ ਗਿਆ। ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਕਟ ਹੈ RRBs ਐਕਟ 1976। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੀਡ ਐਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼? ਰੂਰਲ ਪੀਪਲ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ RRBs ਐਕਟ 1976 ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਰੂਰਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪੇਮੈਂਟ ਫॉर ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਮਨਰੇਗਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼। ਮਨਰੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, MG ਨਰੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ 290 ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਪੀਪਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ RRBs ਬੈਂਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਲੋਕਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਂਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪल्स ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ, ਚੈਤਨਿਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਕੇਰਲਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ RRBs ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ RRBs ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਡੀਲਿੰਗ ਇਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਈਕ ਅਦਰ ਬੈਂਕਸ। ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਆਰ ਫਾਊਂਡਡ ਬਾਏ collecting funds through shares, accept deposit and grant loan। मतलब फंक्शन वही ने अपना डिपॉजिट ਨੂੰ एक्सेप्ट करना, लोन्स देना। ठीक है, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन्हां दे अंडर ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਟ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 51% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫॉर ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਸਰਵਿਸ the farming community or to aid in land or infrastructure development at the state or district level। ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਰੂਲ ਆਫ 1 ਮੈਂਬਰ 1 ਵੋਟ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵੋਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ no profit no loss basis। and main banking functions deposit mobilization, supply of credit and provision of remittance facilities ਸਾਰੇ functions ਨੂੰ perform ਕਰਦੇ ਨੇ। financial assistance provide ਕਰਦੇ ਨੇ to people with the small means to protect them from the debt trap of money lenders, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਪੀਪਲ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੂਰਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫॉर ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟਸ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ। ਫਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 3 ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ RBI ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਬੈਂਕ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਚੇਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਤੇ ਆਏਗਾ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ RBI ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, RBI ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ RBI ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਜਿਵੇਂ RBI ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ obtain ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮਨੀ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਨਾਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਆ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਸੈਂਟਰਸ ਫॉर द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स by making availability the surplus funds of some central cooperative banks. The central cooperative banks are not permitted to borrow or lend among themselves. ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕੇਰਲਾ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਉੜੀਸਾ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਪੂਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਨਾਸਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼। ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਫ ਬੋਰੋਵਰਸ ਐਂਡ ਨਾਨ ਬੋਰੋਵਰਸ ਰਿਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਇਨ ਲੋਕੈਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਐਂਡ ਲੋਨ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਨੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਤਲਬ 4 5 10 12 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਨ ਦਾ ਫੰਡ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਸੋਰਸ, ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਸੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਸੀ ਨਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੋਰਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਮੈਂਬਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਰ ਫਿਕਸਡ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨਾ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਲੋਨ ਆਰ ਗਿਵਨ ਟੂ ਮੈਂਬਰਸ ਫॉर ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਕੈਟਲ, ਫੋਡਰ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ, ਫੋਰਨ ਬੈਂਕਸ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।